सरदार प्रनाम सिंह हेर पंजाबी कौंसल क्वींसलैंड, तजिंदर सिंह गिल और मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार हंसा सिंह, क्योंकि मेरा साडा परिवारिक रिश्ता आ इन्हां सारियां शख्सियतां दे नाल, जगदीप गिल जिन्हां दा कि ये वो परिवार ने जिन्हां दी करके असीं इत्थे तुहानूं जाणे जाने आ ते जिन्हां करके तुसीं इत्थे इकत्तर होए जे। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। अजीतपाल सिंह जी, राजवीर सिंह घंगूड़ा जी, हरप्रीत सिंह घंगूड़ा जी, जतिंदर सिंह विरक जी, नवदीप सिंह गिल जी, सनी अरोड़ा जी, रिशपाल सिंह हेर, सतपाल सिंह जी, मिस्टर अली कादरी जी और भी तमाम इस मीटिंग दे विच हाज़र सारे मेरे भरावो, बहुत बहुत शुक्रिया इन्ने रुझेवियां भरी जिंदगी जो तुसीं टाइम कड्ढिया। मैनूं पता है प्रवास बहुत औखा है, क्योंकि जो कोई माँ बाप एक बच्चे नूं जन्म दिंदा तो उहदे भविख दे बारे वो बड़ी डिटेल दे विच चाहुंदा है कि मैं मेरा बच्चा जिहड़ा आ वो जिंदगी दे उच्चे मुकाम हासिल करे ते मैं उहदियां हर खुशियां पूरियां करां, चाहे वो किन्ना भी गरीब माँ बाप होवे ते किन्ना भी अमीर होवे, पर जिहड़ी एक तार आ वो माँ दी ते पुत्त दी ते बाप दी ते पुत्त दी इक्को जी हुंदी है, किसी दा फर्क नहीं। ये नहीं भी गरीब सुपने नहीं वेंदा ते अमीर सुपने नहीं वेंदा। और ये सारे सुपनिਆਂ ਨੂੰ साकार कर ਲਈ ਜਦੋਂ हज़ारां किलोमीटर दूर ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਦੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਹੈ ਇਹ सिर्फ माँ बाप ਜਾਂ कुछ नज़दीकी ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੈਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ सौखा आ अज वेखना कि चमकदार दुनिया, बड़े बड़े वड्डे फार्म हाउस, कार, वड्डियां गड्डियां, पर हालात किहड़े चों लंघ के बणियां 10-10 20 साल वो ही जानते हैं। किस तरीके नाल परिवार नूं भी पिछे रखिया। हुण ते मोबाइल ते पता लग जाता कि चिट्ठी भेजनी ते चिट्ठी वापस आउणी ते फिर सुख साथ महीने 2 महीने बाद पता लगनी, किते कोई घटना वापर जानी परिवार ते 2 महीने बाद पता लगना कि कोई जी नहीं हैगा। ये तकलीफां ने जिन्हां चों लंघ के अज तुसीं हसदे वसदे परिवार और बहुत ही सोहनी जिंदगी जिहड़ी बिता रहे जे, ये पिछे दी कौड़ी सच्चाई है। सो मैं समझ सकदा है कि ये जिहड़ा दर्द आ यही तुहाडी खिच जिहड़ी है जे, क्योंकि माँ बाप और जन्म भूमि ते कर्म भूमि का फर्क है। कर्म भूमि दे विच तुसीं वड्डे बिजनस हाउस सैट कर सकदे जे, तुसीं सिटीजनशिप लै सकदे जे, पर जिहड़ी अंदरली सकून आ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, नवे दे अपनी भविख की भाल जिथे ने, पर पूर्ण तौर पर जिहड़े सैट ने उन्हां दी ये चिंता है कि असीं पार अपने मुल्क जाइए। ये रिश्ता ही माँ का एक इहो जिहा। मैं पिछले वीरां नूं कहना चाहुंदा प्लीज़ 2 मिनट लई शांति दे दो, जागे आ जाओ। उन्होंने छोटे वीर नूं कहो एक बारी फिर जिहड़ा पिछे आ वो ध्यान नहीं दे रहा, उन्होंने कहो 2 मिनट शांति दे दिओ। डिस्टरबेंस आ जाती, तुसीं गल करदे साडी गल टुट जाती। सो ये जिहड़ा समा आ इस वेले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ बहुत मनां दे सवाल ने कि पंजाब किस स्थिति आ जाता। कुछ सज्जनां दा भी सी कि ये ਜਿਹੜੇ पोलीटिकल बंदे ने इन्हां नूं इत्थे आके राजनीति दे उत्थे इत्थे आके की करदे। गल ये है इत्थों दे लोग राजनीति ते बहुत वड्डा उन्हां दा हिस्सा है। पंजाब ते जायदादां उत्थे, माँ बाप उत्थे, रिश्तेदारियां उत्थे, ते कुदरती गल है इन्हां दा स्नेह उत्थे रहना ही रहना है। यही कारण है कि 2014 च 4 मैंबर पार्लीमेंट बाहर वाले NRI भरावां ने बनाए उत्थे जाके। वो संतुष्ट नहीं उत्थों की राजनीति नूं,
ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ NRI ਭਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਥ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦੇਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ। ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SSP ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ICSE CBSE। ਮੈਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ICSE CBS ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਇੱਕ MP ਨੂੰ, ਇੱਕ MLA ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ICSE CBSE ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਘੱਟ ਆਏ, ਵੱਧ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ICSE CBSE ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ। ਤਦ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਦੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਵੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ DNA ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ। ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ? ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਫੰਗ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਨੀਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ 25 ਲੱਖ ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਕਲੀ ਜੂਸ, ਨਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਦੀ ਔਰ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, DC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੋ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗੂਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਮਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਮਰਨ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? 4 ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਊਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 84 ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੜਾ ਤੜ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਹੋ ਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਧੜਾ ਧੜ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਧੜਾ ਧੜ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਮਤ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ 20-25 ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 1000-1500 ਨੂੰ ਫੀਮ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਉੱਨ ਦੀ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਧਰੋਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ 5-4 ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਪੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੂਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ,
ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਆਪੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ 2-3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਾ ਤੜ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਪਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ, ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਕਰ ਲੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਬਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਸ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਦੁਹਾਈ ਪਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਜਬ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਰੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਾਈ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ, ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। 1 ਸਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, 1 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੈਬਨਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। IIM ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਦੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ MLA ਬਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਈ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹਟਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ, CM ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਵੀ 4-5 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਸਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੀਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੇ ਲੱਥਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤ 90% ਘਟ ਗਈ, 10% ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ 10 ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੋਡ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ।
ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਕ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਲੈਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਟਰਬ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਈਸਟਰਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੇ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੀਏ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੇਖੋ SIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।